Last class we discussed about what are the kinds of shares, so how the shares can be transferred, how many can they issue the share warrants. So these are all we discussed in the last classes. Let's move to the module number 11, that is the unit 11, that is membership in a company. So who can be become the members of a company? So first one, so let us recall the companies is an artificial entity, as already know, created by the eyes of law. So it is not take a birth like a natural person, but is take a birth like a when artificially by registering it. So last class we discussed about last class we discussed about the shares, different kind of shares which are available to the company. So we discussed the members of a company. So let us solve that companies are entity created by law. So the provision of the Indian Constitution as amended to govern the artificial of a company. So the act is also laid in the condition regarding how to acquire the membership in a company. So as an artificial person, it is enacted by the law. So that law, the Company Act is also specify the rules and regulations for the obtaining a membership in the company. So on the company membership the Companies Act has rules and regulations in it. A conditions no follow they can be the member of a company. Okay. The term members and the shareholders are used interchangeably. So they can be used interchangeably. A member is a person who is signed the company principles that the document of memorandum of association, and other persons who agrees in the writing to become the members whose name is entered in the register of the members of the company. So if I want to become the members of Infosys company, so I have to be signed in the memorandum of association and also with the registered in the register books of the Infosys company. That person will be called as a member of a company. Let's move on to the members and the shareholders are the same or different. Ibru ondena difference anta noಡ್ತೋಣ. So under the following situation, person may be a member but not a shareholders. So a person signing the memorandum of association becomes the member of the company immediately. Hello. So let's move on to the on what basis we call as a member ne avaga shareholders anta consider ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. So a person, the memorandum of association become the member and but he is not a shareholder until converted the share. So ಯಾವಾಗ memorandum of association ಅಂತ ತಗೋತಾರೋ on that time they are the obtain the members of the company, but share allot ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ share holders ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, then when a person transfer his shares to another person, he continues to the member until his name is replaced by the transferee. So for example, I got the Infosys share, ನಾನು ಅದನ್ನ B ಅನ್ನೋ person ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ in the case of a company limited by guarantee or unlimited company having no share capital, page number is 117. So in case a company is limited, so unit name is membership in a company. So who can become the member of a company? Page number 117. So in case a company is limited by guarantee or an unlimited company having no share capital, there are only members and no shareholders. So if it is guaranteed by a company agidre, that our shareholders anta karra, they will be the member of a company only. Okay, under the following situation, the maybe shareholders can be not be member. ಯಾವಾಗ shareholders na member anta consider ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, according to the section
115 subsection 1, person possessing a share warrant is a shareholder of the company but is not a member. So ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ MOA ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the legal representative of the shareholders who is deceased in a considered as a shareholders of a company but he is not the member until his name is entered in the register. Okay, so if they have a deceased shareholder means if I represent ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ they are the members ಅಂತ ಕರೀಲ್ಲ. Next one, according to the section 41 subsection 3, a person holding an equity share capital of a company and whose name is entered in the beneficial owner in the record of a depository is that a member of a company. So holding equity share through a depository continues the holder as a member. So ನೀವು equity share ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ section 41, by subscribing to the memorandum of association. First point ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 226, this qualification of that's what I'm telling you. So they can ask how to acquire the membership. So in the examination they ask that, so what are the procedures to become a member of a company? ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Then second, according to the section 226, qualification shares ಅಂತಂದ್ರೆ so if the company ಒಂದು measures ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, so if a person buys 100 shares will be become the member of a company. ಸೊ ಅವನು 100 shares ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ on that time he will become the member of the company. So in order to become a director of a public company, a person must subscribe the qualification of shares. So when the person signs and files undertaking with the registrar to take and pay his qualification shares, he is treated as a par and subscribed to the memorandum of association. So as a member ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So if you want to become the directors of the Infosys company, how to purchase the 100 shares, 100 shares ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so you will be the member of that company. Okay, next one, membership by allotment of shares. So when a person applies a certain shares, when the company issues the prospectus to the public, ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ನೀವು ಆ ಶೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, let us recall that one the basic feature of the shares is that shares are freely transferable. So public company shares ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ one person ಇಂದ another person ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then a member may transfer his shares to another person. The share transfer takes place through the instrument of transfer which is signed by the both the transferor and transfer. ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಬ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಲಾ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ.
ಸೊ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದನೋ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂದನೋ ನಾ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾಮಿನಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. Next one, who can be a member? So who are all can obtain the members? So till now we discussed about the procedure for becoming a member. So ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಪನಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನರ್. So we have a that minor is competent to enter into valid contract. So as per the contract law, so ಯಾವುದೇ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 18 years ಪರ್ಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಯು ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೈನರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ minor may be allotted the shares and his name may be included in the register, but there will not be any liability. So ಈಗ ಆಸ್ ಅ ನಾನು ಮೈನರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೈನರ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ನನಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ನಂದು ಆ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಲಾಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಮೈನರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಮೇ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಕಂಪನಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Infosys company will become the member of an Wipro company if they mentioned in the article ಮತ್ತೆ member of association ಎರಡನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬಹುದು, they can be the member of another company ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, then it cannot make an unlimited investment and invest only up to the percentage as may be prescribed by the MOA ಮತ್ತೆ articles of association. ಓಕೆ, ನಾನು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ as stated in the section 372 of the Indian Companies Act. Similarly, a company cannot buy its own shares except the limited manner scripted by the section 77. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 74 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ unlike a company, the partnership firm is not a legal entity and so cannot enter into valid contract. So partnership firms is not in a legal entity. That is ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಂದ ಎನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ ತರ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬೈ its own name, it may buy the shares in the held assets of the firm. So in such a case, those shares must be held in the name of the individual partners. So for example, XYZ partnership company ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ XYZ ಕಂಪನಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗೋ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್.
Trustee is an individual who holds the shares for the benefit of another person. Trustee ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶೇರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅನದರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪನಿ ಮೈನರ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೈನರ್. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ as I already told, company is artificial person ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮೆಂಬರ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಇಂದು ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು. ದೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 5 marks or the 10 marks in the examination. Next one, termination of membership. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದ್ 10 ಜನ ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, having discussed about the different membership options ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The removal takes place either by acts of individual or by operation law. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಓನ್ ಆಗಿ ನಂದೇ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ when e shares are forfeited by the company. So fictitious person are those persons who are not the member of the company ಅಂತ ಬಂದಾಗ fictitious persons, ಸೊ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ fictitious person ಅಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ fictitious assets, that is intangible persons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ ಫರ್ಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಲೀಗಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಓನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when the company sells the shares in the exercising the rights lien over them. So if the company ಆ shares ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when the person dies, automatically the shares are registered in the names of his legal representative will be the member. Okay, the termination they can ask for the right and note on termination for the 5 marks. ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವಿಷಯ, ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕಂಪನಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೆನ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಡೈ, ನಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ XYZ ಪರ್ಸನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ XYZ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ he is declared insolvent and the shares are transferred to the official assignee ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. Then when ಈ shares are owed and sold in the execution of a ಡಿಸೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪನಿನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ person has redeemable shares and shares are redeemed. Okay, for example preference share, redeemable preference shares na nodidvi antandre certain period time ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ದ 1 year ಅಂತ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ನಾನು 1 year ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 year ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೆಂಬರ್. ರಿಡೀಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ದ ದೆನ್ when the company wound up, ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ in the examination they can ask who can become the member of the company and what are all the events the termination can happen. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ they can either ask for the 5 marks or either 10 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next move on to the register. Then as per the Indian Companies Act 1956, every company shall keep the register of its member according to the section 150 and the register contain the following. So ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿದು ಅದಕ್ಕೆ as per section 1956, ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಈಗ 2013 ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So as per the World Book Act of 1956 at present Companies Act of 2013 ಪ್ರಕಾರ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್. ಮೆಂಬರ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ the date at which each person was entered to the registered as a member. ಯಾವ ದಿನ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ the date at which any person ceases to be member. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a share capital, the shares held by each member distinguishing each by its membership. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. If the shares have been converted into stock and the notice of the conversion is given to the registrar and the amount of stock held by each member must be shown in the register. What is stock? Can anyone told me what is stock? Last class I explained what is stock. There is a difference between a stock and shares. Next, according to the section 151, Companies Act requires every company having more than 50 members to maintain the register of the members in the index form, separate index of the names. So according to the section 157 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ Companies Act ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ section 152A was inserted by the Depositor Act 1996, which state that the register and the index of the beneficial owners maintained by depository shall be deemed to be the index of the member ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then move to what is an index of member. So index ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿದ್ವಿ. Then what is mean by index ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so we are aware that every company maintains the register for its member. So ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. Then when the number of a company members are more than 50, it must also keep the index of the names of its members. The may either maintain the separate index of names or the members. So index ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಥ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇಂತಿಂತ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್. ಮೆಂಬರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಿಫೋರ್ 40 ಇದ್ದಾರೆ 41 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹುಡುಕೋಬಹುದು ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then move on to the rights of members. Very important question for your examination. When
ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್? So when an individual becomes a member of a company, he is entitled to exercise certain rights as per the Provision Act. So Provision Act ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ರೈಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 81, ರೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್, ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 82, ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ರೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನನಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 113, ರೈಟ್ ಟು ರಿಶ್ಯೂ ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನಾನು ಶೇರ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಶೇರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೋಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರ ನೋಟಿಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ GST ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 111, ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 165, subsection 1 and subsection 2, ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 224 and 225, ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ an annual general meeting when the board of directors company failed to call such meeting. So in case ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಈ XYZ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸರ್ಟನ್ ಈ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ we can go for the central government for conducting extraordinary meeting. So extra ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದು ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Then right to participate in the appointment of the auditors and auditors at the annual general body meeting. Okay, ಆಡಿಟರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೇ ಆಡಿಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ share in capital of a company and the surplus assets if any of the company at the time of liquidation. So if the company if winding up ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಪನಿಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ liquidators in the case of voluntary wind up to fill the vacancy of the office. For example, company voluntary close ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to appoint the, very good, someone has replied, the stock is a bundle of shares. So total bundle of shares ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if the shares have been converted into stock and notice of the conversion given to the register. So register member ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 12, that is debentures. So ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So in simple terms, debenture is a documents
ಅಕ್ನಾಲಜಿಂಗ್ ದ ಡೆಟ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ, ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಕ್ನಾಲಜಿಂಗ್ ಅ ಡೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಡೆಟ್ ಸಾಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 12 of the Companies Act defines debenture as debenture includes debenture stocks, bonds and any other security of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not. ಸೊ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. In the last class I will going to tomorrow classes I will going to from the first unit till the last unit ವರೆಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, then come to our definition. So according to section 2 subsection 12 of the Companies Act ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ move to the what are the features. So this is an important question. So what do you mean by debenture? List out the features of a debentures na kelbodu. Features ಗಳು ಏನಿದೆ? So first feature, debenture is an evidence to indebtedness of the company to its holder of a sum specified in the certificate as in the form of certificate. First one ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸೀಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ಸಚ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಕಂಪನಿದು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೀಲ್, ಕಂಪನಿಲಿ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಏನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೀಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I get the 10 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 lakh ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ 10 lakh ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ರೀಪೇಡ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, 10% ಡಿಬೆಂಚರ್, 5% ಡಿಬೆಂಚರ್, ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು 1%. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. 5%, 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 1% ಗೆ 5% ಡಿಬೆಂಚರ್, 1% ಗೆ 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು 5% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. Then a debenture carry no voting rights to any meeting of the company. So shareholders ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ voting rights ಇರುತ್ತೆ. So in the old book is 127 page number. So debenture do not have any voting rights. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ voting rights ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
Okay, so these are all the features of debenture. Let's move on to the kinds of debenture. So ಯಾವ kinds ಇದೆ ಇದನ್ನು example ಕೇಳಬಹುದು. So mention the different types of debenture or the classification of debentures ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. First one, registered debenture. A debenture which is registered in the name of particular person is called as a registered debenture. For example, so company debenture issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ for A ಅನ್ನೋ person issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, the individual is issued a debenture certificate. His name will be registered in the debenture certificate of the company registered ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then the payment of interest at a regular interval are agreed upon the repayment of principal amount after the expiry of specified period of time. So features ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 6 months ಕಾರು ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ 1 year ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then second one, bearer debenture. As the name implies, bearer debenture are those debenture which are payable to the bearer. The bearer debenture are the transferable mere by delivery. So bearer debenture ಅಂದ್ರೆ one person ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸೊ ಅದು ನಂದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ next one will be the secured debenture. So these are the type of debenture that are secured by the charge of property of the company. So first registered debenture ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ those debenture will be secured on the assets of the company. ಓಕೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ they will lend money only on the assets of the company. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಅವರು ಅಡವಾಗಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿರಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ unsecured debentures ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ನಂಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಯಲ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Convertible debenture. So this type of debenture also are given an option to the convert their debentures into equity or preference share. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್, ವೆದರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. I'll again sum up of ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೆನ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 year ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನೇ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿದು ಓನರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಓನರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಲಗಾರರ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗೂ ಓನರ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೋಟಿಂಗ್ ನ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ however the company Act 2000 has amended the section 86 to allow the issue of equity share which may not have an voting rights. Okay, so first ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡದೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ the shareholders receive the dividend. So shareholders ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ 5% ಇದೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 10% ಇದ್ರೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ the dividend is paid out of profit earned by the company whereas interest is paid up out of capital. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. whereas share capital not be repaid without legal formalities. ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ whereas shares cannot be issued at discount except under section 79 of the Companies Act 1956 ಪ್ರಕಾರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. Then debentures are generally charged against the assets of the company, but shares do not carry such charges. Okay, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೆಜ್ ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. If in the event of winding of the company, the debenture holders are given the preferential rights to repayment of their interest in the capital. ಈಗ ನಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then the shareholders are entitled for the repayment of their capital only after all the claims are settled. So shareholders ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪನಿದು ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ತೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಜಸ್ಟ್ a minute. So next move on to the debenture with the past pursuit clauses. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Generally debenture issued in the series with the pari passu clause. According to this clause, all the debenture of a particular series are ranked together as a regarded security created by them. ಅಂತಂದ್ರೆ debenture ನ order wise chronological order ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then in spite of the fact that they may be have been issued in a different times, the effect of this clause is that all the debentures has to be paid ratably. Further, if there is an insufficient assets to pay the debenture holder is full, the amount is distributed in the proportion to the
ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಯಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ is meant for securing any issue of debentures section 117A as per the SEBI guidelines 2000. So on the trust deed enna ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That means agreement. A trust deed shall be exempted by the issue of the company in the favor of debenture trustee with a 6 month of the closure of issue. So closure issue ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 6 months ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, they have to make a trust deed ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So prior to the amendment of the Companies Act of 2000, the interest of the debenture holders were not secured as an shareholder. So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then the Companies Amendment Act 2000 inserted the section A, B, C to the section 117 to consistent with the provision pertaining to the trust deed appointment and the duties of a debenture trustee and the creation of a debenture redemption. So redemption ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 152 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ held by each holder showing the numbers and the amount is actually paid and deemed to be paid. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 2 ಡಿಬೆಂಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ, ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಆತರ ಏನು ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾದ್ರೂ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೇಟ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ceases to be debenture holders. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ where the number of debenture is exceeds the 50 as index debenture holders must be maintained. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ redemption out of profit. So under this method, the company withholds the part of its divisible profit for redeeming the debenture. So company ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂದ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅ ಕಂಪನಿ ಮೇ ರಿಸರ್ವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ in the open market. In such a cases, the company may redeem the debenture whenever it is a surplus fund. Surplus fund ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ salient feature of shares is that is easily transferable. So features of share ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 82 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಶೆಲ್ ಬಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಬಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, following condition must be fulfilled before the company lawfully transfer. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಬ್ರು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಶೇರ್ಸ್ ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ the instrument must specify the name and address occupation. ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಇಬ್ರದ್ದು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಂದು ನೇಮು, ನಂದು ಅಡ್ರೆಸ್, ನಾನು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ delivered to the company along with the certificate related to the shares transferred. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ procedure for the transferring of shares. Then move on to the types of transfer. ಯಾವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ blank transfer. So blank transfer means the form of a transfer which has been signed by the transferor only and there is no entry on it. ಬರೀ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ blank transfer. blank ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The transfer in this case has the right to enter his name or any other person registered as a shareholder. So blank ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಶೇರ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Those transfers takes place through the electronic mode where both the transferor and the transferee are entered the beneficial owners in the records of the depository called as demat transfer. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 112 of the company issues the transfer of a certificate saying that the shares under the transfer to loss to the company is known as transfer. Certification of transfer ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಶೇರ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ದ 100 shares of Infosys company, so these shares will be transferred to the some other person. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬರ್ದಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then transmission of shares. So when the ownership of a share passes from one individual to the another by the operation of law. So ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು one person ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಎನಿ ಲಾ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. Then through the sale by original owner, transmission of shares take place. This happen in the case of death, insolvency or liquidacy of the original member. So if I am the holding a shares of the company, hold ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂದೇನೋ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then in case of a death, the title on the shares is automatically passes to the legal heirs. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ. ದೆನ್ in the case of insolvency, the title on the shares passes on the official signee or the receiver. In case of liquidacy, passes to the person appointed by the court. So in case ಯಾವ್ದೋ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then as a special feature of a transmission of shares is that it does not require any instrument of a transfer. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಲಾ ಇಂದಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ. Next in the next class we can discuss about the block 4, that is company management related ಇದೆ. So here ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು we discussed about the members, auditors ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳಿದೆ, ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನು, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಯರ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು, ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ಈ ಸೆಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, thank you all. Let's end up the session. Thank you all.